Salam, gaderli iyileşler, mehriban vatandaşlar. İnha biz bugün yine de Paris Stockholm aralığına günü gepleşik geçiriyoruz. Bugünkü gepleşiğin maksadı Türkmenistan'la hakimiyetlerin edenetliliği hem de ayrıca şu ayalıyların hak hukuklarını kısmakları, onun başka da migrantların yurda barıp kaytmanın önünü alıp köp maşgalaların dargamağına sebep boluşları, adamların öz çağaları bilen, enataları bilen görüşme hukukunu elinden alışları barada gepleşik geçiriyor. Inni häzir Paris'de Türkmen ilçikanasynyň öňünde Türkmenistan'ın halk prezidenti Murat Gurbanov hem de bizim halkara derejesinde kurulan geňeşimiziň aktiv agdalarynyň biri Janna Bota, Kazakstan'dan siyasi aktivist. Inni gelin ilkinci sözü şu gepleşiň maksatlary barada biraz giňişleýin, maglumat bermek üçin Murat Gurbanov'a geçirelim. Murat, onu söz senden aýdy ber. Hoş geldiniz. Добро пожаловать, Жанна. Здравствуйте, да, спасибо. Salam hormatly vatandaşlar. Biz häzir Türkmenistanyň Parisdaky ilçikanasynyň öňünde dur. Şuň protest edýät şöyle resmi taýdan kabul edilen protest. Şu protestde etaty köreleri öňe çykarýar. Birinji bilen pasportlar meselesi boýunça, ikinji bilen ýollaryň açylmagy meselesi boýunça, üçüncü internet meselesi, dördüncüden ayal gyýlaryň meselesi problemasy boýunça. Çok adam geçýär önümizden. Serediýä bize bon kuraş diýär, ýani bize öz solidarlyk, bizi golýarny aýdýar. Raýdaşlygyny bildirýär da. Bildirýär, öz gраждан pozisiýasyny aýdýar. Maşynalar durup durýar. Ine karşymyzda polisiýa bar. Men häzir göstereyim. Burada polisiýalar bar. Bizi ýanky gorýalar bular. Gatowy gorýa gelip öňünden näme kemçiligiňiz bar. Bir zat azar etip berdi diýip söýlemek. Hemme zat resmi taýdan gowurulan, normal edilen protest. Ýalňyja hökümet adamlar bilen duguşdum, bir tarapda gurulýar. Olary da Türkmenistan'daki problemaları geçen zamanlarda hemme zatlar düşünürdük. Dokument oluşturduk ve onun koordinatlarını verdim. Ben raportlaram onu iyi vermedim. Şu mesele boyunca. Şuraya işte bakayım. Doğru. Murat, şu häzirki Paris Stockholm aralığına şu gönümel gepleşi gurnamaktan bir maksadymyz birinciden Türkmenistanlyň galy berse umuman Ýewropaň ünsün çekmek, Türkmenistanda adam hukuklarynyň günnälik bozulýanlygyny, aýratynam ýankaýdyşym ýaly ayal gyýlaryň, çağalaryň hukuklarynyň bozulýanlygyny, hem de migrantlaryň, indi bizde 2 milyondan gowrak adam häzir özlerini hem maşgalaryny eklemek üçin daşary ýurtlarda işleýärler. Şolaryň 1,5 milyon töweregem Türkiýede, ýene 1,5 milyon töweregem Orsiýetde, Belarusda, Ukrainada we beýlek ýerlerde. Şol sanda Ýewropada, Amerikada. Inni şu meselede migrantlaryň esasy mätäşdady ýurda barıp gaýtmak. Sebäbi olar ýyllar boýu görüp bilen oklar. Ine soňky 2 ýylyň dowamyny, 2,5 ýylyň dowamyny pandemiýa keselini bahanalap Türkmen häkimetleri ýollary ýapdylar. Yani diňe ummasız para veren adamlar ýurda girip çykýarlar ýa-da Berdimuhammedowyň öz dogan garnaşlary girip çykyp bilýär. Emma ýöneköy Türkmenistanlylar ýurdun gражданlary öz maşgalalaryndan aýryldylar. Yani öňem bir gatnaşyk o diýen gowy däldi. Öňem şo para peşkeş çykjak bolýan ýa ýurda girjek bolýan adamlardan Berdimuhammedow bilen
yarak iddialı iş yerleri mıdama şu pul hantama şolordan pul alýardylar da. Soňky 2,5 ýylda bu ýagdaý hatam erwetleşdi. Şol Covid keseliniň ýaýrama bilen bagly. Inni şu meselede belki bir jannadan sorar rus diline. Kazakstanda nähil şu meseleler dip. Ya da sen bir häzirlikçe baştan ýene-de aýtjak zatlaň barmy? Aysar, Жаннадан sonra ayıl, men boşa. Более. Жанна, тогда у нас к вам вопрос. Вот я на туркменском языке, сейчас мы коротко рассказали о ситуации в Туркменистане, где последние 2,5 года особенно усилились преследования простых граждан, им не дают посещать своих родных, свой дом, свою родину фактически, да? И нам бы хотелось сейчас спросить у вас, Жанна, если мы можем сравнить ситуацию вот эту, соблюдение прав женщин в Казахстане и в Туркменистане, если вы немножко знаете о нашей ситуации, можете сравнить, в чем разница? Или также у вас в Казахстане, или все-таки в этом отношении есть разница? Пожалуйста, вам слово. спасибо, здравствуйте. Ну, конечно, ни в какие сравнения это не может идти, да, то, что происходит в Казахстане и Туркменистане в отношении прав женщин. Я хочу сказать, что у нас проходят женские марши. И таких чудовищных законов, когда президент регулирует внешность женщины, когда президент регулирует права женщины в таких элементарных вещах, как свобода передвижения, свобода общения, да. Ну, я считаю, что это у вас просто вы докатились до каких-то совершенно маразматических законов. И в этом смысле, да, это демонстрирует отношение президента страны к женщинам в целом. То есть человека рассматривают как вещь, как предмет собственности, которым можно распоряжаться. И в нашем Казахстане, конечно, такое немыслимо, потому что у нас ходят марши женские за права женщин. Да, бывает так, что там происходят даже стычки какие-то, да, но тем не менее, конечно, я не думаю, что когда-нибудь такое случится. Жанна, вот вы не можете вот так вот просто пофантазировать немножко и допустить, что, может быть, и в будущем перспективе ожидает то же самое казахских женщин. Почему? Потому что мы видим тенденцию. Вот в Туркменистане в 90-е годы уже установилась такая жестокая диктатура. У людей отняли все права, любые права, они остались просто без всяких прав. И потихоньку потом стали притеснять права женщин. Я вам скажу, почему это делается. И мое соображение, во всяком случае. Режим отнимает права у всех, у мужчин и у женщин, да? Но потом, чтобы перетянуть на свою сторону симпатии мужчин, они вот делают так, что делят общество на мужчин и у женщин отнимают еще какие-то права, да? Ну, покраситься, прихорашиваться, привести себя в порядок, что делалось среди туркменских женщин испокон века. Потому что, если обратиться к нашей классике, да, поэзии, у наших поэтов 300 лет назад, 400 лет назад и 200 лет назад туркменские женщины приводили себя в порядок, особенно это касалось тех слоев общества, где был достаток. Ну, и понятно, что бедные слои не могли, конечно, вот, тратиться на какие-то косметические средства, да, и 200 лет назад, и 300 лет назад было одно и то же. А вот те слои общества, туркменского общества, где достаток был значительный, то женщины, естественно, красились. И сурме использовали для глаз, для ресниц, там, для бровей, и для лица, и для ногтей.
И, однако вот в наше время, когда уже в 21 веке, в 2022 году запрещается туркменкам пользоваться сюрмой, хына мы называем, да, для волос, хыной и так далее, это вообще-то абсурд, да? Но это, как я считаю, делается с целью, чтобы вбить клин между мужской частью общества и женской частью общества. Это ведь используется как инструмент, чтобы перетянуть на свою сторону мужчин, которые тоже ущемлены. Но это ущемленные мужчины, которые не могут добиться своих прав, в какой-то момент обнаруживают, что ага, вот режим держит в ежовых рукавицах женщин. Значит, это все-таки в нашу пользу, вот этот режим. Вам не кажется, что скоро и Касым-Жомарт Токаев тоже придет к таким шагам, к таким решениям? Ну, я была бы ему благодарна, если бы он пришел к таким решениям. Потому что казахстанские женщины очень сильно представлены в бизнесе, представлены в социальной сфере. И если Касым-Жомарт Токаев предпримет такое решение, это будет означать, что женщины Казахстана не должны будут зарабатывать, не должны будут работать, не должны будут заниматься. Ну, то есть это жизненно важная вещь, да? Я считаю, тогда у нас просто будет бунт. А женщины у нас в Казахстане. Жанна, пожалуйста, обратите внимание на то, что вот определенная часть мужского населения сейчас поддерживает вот эти вот новые притеснения женщин в Туркменистане. Им кажется, что вот они теперь наконец-то отличаются от женщин тем, что вот у них чуть-чуть больше прав, да? Типа там, вот, женщинам еще хуже. Это, конечно, отвратительное явление, когда мужчины радуются, что у женщин отнимают последние такие права женские. Но коснемся еще один аспект. В Туркменистане сейчас фактически не выдают женщинам водительские права. А у тех, кто когда-то получил эти права, их тоже притесняют. Их чаще останавливают, их придираются к их вождению, да, и так далее и тому подобное. И это тоже радует определенную часть, очень необразованную часть мужского населения. А как вы на это смотрите? Ну, я считаю, что это плохой, знаете, сторону мышления. Потому что у вас голос перебивается. Власть... Смотрите, перебивается как? Да. Если власть формирует вот такое отношение у мужчин к женщинам, а она такое формирует отношение, то следующий шаг – мужчины будут иметь право взять камень и забить женщину до смерти. Потому что если это формирует вражду между мужчиной и женщиной, формирует чувство превосходства, формирует чувство зависимости на уровне властей, действительно, следующий шаг – взять камень и забить женщину за непослушание. Я считаю, это очень опасные тенденции. У нас такого не будет. У нас такого не будет. И мы будем бороться, чтобы такого не было у вас. Жанна, да, не хотелось бы, чтобы где-либо еще вот такие маразматические законы принимались, да, или порядки вводились. Но, тем не менее, тенденция развития среднеазиатских диктатур подсказывает, что где-то вот такое может еще повториться, то ли в Казахстане, то ли там в Узбекистане или Таджикистане, я не знаю, где это. Но это ужасно. Но вы должны быть готовы к такому развитию событий, потому что все, что делалось в Туркменистане с 90-х годов и вот с 2000-х годов, в конце концов, все это пришло в Казахстан. В Казахстане даже пошли в какой-то мере, как вчера об этом упомянул Мурат Курбанов, в чем-то вы даже определили нас, в худшем значении этого слова. То есть переименовали Астану Нур-Султан. Ну где это видано? Такого не было даже в Туркменистане. Но, как вы видите, эти диктатуры находят свои ходы-выходы.
То есть где, что еще можно отнять, какие права еще можно отнять у населения. Да и еще в Туркменистане, да, надо обратить внимание на следующее. Режим делает все, чтобы раздробить общество туркменское. И в этом они преуспевают. Допустим, в Туркменистане, значит, когда вы отправляете, вот вы родитель, да, отправляете деньги своим студентам, которые учатся за рубежом, если вы из центральной части, из Ашхабада, из Ахальского вилаета, да, то вы можете отправить $200 или евро в месяц. Но если вы из Мары, или Чарджоу, Либаба, или Ташауза и Балкан, то вы и не имеете права отправлять больше, чем 50 евро. Понимаете? Вот режим все время разделяет общество туркменское. Теперь, значит, раньше, если это разделение шло по вилаятам, по регионам, да, таким образом, сейчас это переходит на половые признаки. То есть теперь женщин отделяют от мужского населения. То есть я считаю, что это просто какие-то методы разделения общества. Вот вы не допускаете для себя в Казахстане, что к таким уловкам может прибегнуть и вот казахстанский режим может? Знаете, Ахмед Сапар, у нас в Казахстане сегрегации глубокой нет, и ее не будет. Жанна, вы можете держать микрофон ближе к рту? Что-то перебивается ваш голос. Можете поднять микрофон? Вот так. Да. Спасибо. Да, смотрите, сейчас лучше слышно? Да, чуть лучше, да. Сейчас уберу. Вот смотрите, в Казахстане такой нет такого глубокого разделения, и тем более не будет вот связанного вот то, что у вас происходит в сословном признаке. Меня слышно сейчас? Да, слышно, но лучше, если вы не будете двигаться, потому что перебивается голос. Да? Ну вот сейчас нормально слышно? Да, нормально, да, нормально. Ага. Смотрите, да, дело в том, что у нас женщины очень широко представлены в элите. В каком смысле представлены? Да, они не занимают постов каких-то руководящих, хотя у нас очень много женщин в руководящих постах и в правительстве, и есть среди депутатов. Недостаточно много, не то количество, которое мы бы хотели видеть, но они, тем не менее, есть. Да? И есть такое понятие институт жен, институт там такалок, да? Я не представляю, что таких женщин можно... Учитывая тенденцию, которая вот происходит, можно представлять какие-то отдельные вещи, но с другой стороны, для этого надо, чтобы тотально мужчины стали безграмотными, а у нас все-таки очень образованное население в Казахстане, очень много людей с высшим образованием, и я не представляю ни при каких обстоятельствах, что это может случиться в ближайшие там даже 10 лет, даже 15 лет. Тенденция может быть, но не в эту сторону. У нас сегрегация идет по другим признакам. Например, по каким признакам? Алло? По каким признакам идет сегрегация у вас? У нас идет разделение на богатых и бедных. У нас идет разделение там, у кого больше прав, там, ну, такого вот даже вот такого сословного разделения, что в одном вилаяте можно столько денег отправлять, в другом столько, нет, у нас такого не будет. Это сразу, все-таки надо отдать должное, да, у нас гражданское общество умеет сражаться. Малейшие признаки давления по этому признаку, они будут встречены, в общем-то, сопротивлением. И поэтому до таких мракобесных вещей они не доходят. Более того, наша власть очень искусно разделяет общество, но не этими способами. Они разделяют общество, допустим, через политические партии игрушечные, да, свои. Они разделяют общество вот у себя там наверху по кланам, допустим, тот же самый Назарбаев устраивал сословные такие привилегии там для клана Шапрашты, да. Сейчас посмотрим, как этим будет заниматься Токаев, да. Вот. Ну,
все равно разделение идет по признаку, допустим, ты токаевский, ты назарбаевский, ты там такому принадлежишь классу, ты такому, но это клановые разделения, не более. Все, что касается общества, да, общество дробят, но исключительно в части протеста, в части на богатых, бедных, да, у кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Скажем так, силовые структуры у нас представлены очень хорошо, да, у них сытая жизнь, их много обеспечивают, в них постоянно вкладывают. Госслужащие меньше значительно, да, а те люди, которые представлены в нацкомпаниях, представлены в правительстве, ну, естественно, там совершенно другое положение. Поэтому маленькая часть казахстанского народа, маленькая часть, да, представители элиты, они живут прекрасно, именно они сегодня служат опорой режиму, они сегодня сдерживают вот этот режим, да, то есть удерживают власть этого режима. Причем каждый уже на своем месте самостоятельно. Каждый судья, каждый прокурор, каждый там чиновник понимает, что он должен на этом месте обеспечивать нарушение прав для того, чтобы удержать свою собственную власть и власть президента. А все остальные это так, мураши, люди, от которых ничего не зависит. Да, хорошо. Давайте теперь тогда обратимся к Мураду Курбанову. Нет ли у него какие-то опасения, что в Туркменистане на этом не остановится режим? Вот сейчас они ущемляют права женщин уже ущемленного туркменского общества, да? Вот такой вот они добиваются, чтобы мужчины, какая-то часть, безграмотная часть мужчин поддерживали режим, там радовались, что ага, вот ну мы, хотя у нас тоже нет никаких прав, но по сравнению с женщинами мы более выигрышной ситуации, да. Но такие неграмотные люди, мужчины, если, ну их тоже немало, кстати, вот это надо учесть. Вот этого и добились сейчас власти Туркменистана, потому что мы видим, допустим, даже на форуме Эркин Туркменистан нашего ТВ-радио, иногда пишут туркменские мужчины, что слава богу, что вот власти наконец-то стали запрещать туркменским женщинам одевать, как им хочется, или краситься, или еще что-то такое, да? Но, может быть, вот есть какие-то еще резервы у режима туркменского, чтобы в дальнейшем идти еще дальше в этом отношении. Мурат, вам слово. Пожалуйста, на туркменском расскажите, есть ли у вас опасения, что туркменский режим будет искать и находить еще какие-то возможности разделения туркменского общества? Мурат, eshitdingmi meni? Нет, я прослышал. Скажите. Nafiret, Türkmenistan'a şu an ayalgıylan hukuklarını kıstılar. Renk çalınmak bolanok, gözüne sürme çekmek bolanok, dirdirlanmak, hıynalamak bolanok deyip. Şimdi bundan beter nemeler tapıp bilir rejim? Halkı bölme için cemiyet. Sevdim, akıbete karam. Şuraya birin hakkı bodulanına olay hem sistema girip gidiyorlar. Beylik haklarım, beyliki yankı adamlar uçuyla. Şunu alıp barayan diktatörler yine şun hakkını bozuk görüyor, mun hakkını bozuk görüyor. Mun yuvaş-yuvaştan edenle adamlar kalmaz. Halkın içinde bir bölümüne yankı haklarını bozuyor. Beylikler kalmaya gaytip yarlakları doğru ettin deyip, yine doğru etti serdar deyip yankı adamın fikirlerini ütkediyor. Ondan şol adamları, bu dini taraftan geziyen adamın hakları bozuluyor. Ona beylikleri yankı ayttıryalar yarlakları, beylik yarlakları yine doğru etti prezidentimiz deyip yuvaş-yuvaştan bular hakları bozuyor. Bular bir vada hemmelerin haklarını bozanok ve halk derhal alıyor. Şoň üçin ol bir sistema, diktatörün metodu. Yuvaş-yuvaştan yine ayan gıylarının haklarını bozdu. Näme onu bozany bilen şonu dur diýämi? Şol mysal üçin ayan gıylaryň arasynda problema bar bolsa, şo durýam şo problema. Elbetde duranok. Diýmek, şo problema bar, şo problemany öwrenmeli, näme bolýanyny köklerini tapmaly we şo kökleri şolaya bolmaz üçin diňe gadagançylyk bilen näle sosial problemalaryny çözmeli, durmuş problemalaryny çözmeli. Şol adamlar şo zat etmeli ýaly şo zat edende mysal üçin erwetlik, mysal üçin ayal maşgaly kratylanyna ýa tenis satanyna ýa bir
bihepiçilik edende şonu etmediýaly diýmek yürütülüşdirilen bir programma bolmaly. Yürütülüşden bir kömek düşündürüşler programması bolmaly. Bir kompleksli bir iş alıp barılmaly. Onu etmen bular diňe gadançylyk. Diktator näçe diktator diýär diňe gadançylykda we gorkuda halky saklap ösýär diktator. Şonu etmedi, diktator ösmeye ýykylýar. Ne şoň üçin şoň esasy etdi. Haýtam boldy halkyň bir bölegine gadagançylyk etmek, soň ikinji bölegine, soň üçünji bölegine şeydip umum gadagançylyga gidip otyr. Umum gadagançylyk derrew şeýle etse, adamlar üýüşüp galyp bilýänini görüp, şoň üçin bir halkyň bir bölegine gadagançylyk edýär. Ol bir sistema, şoň üçin Türkmenistanda şu sistemalar gaty ösküp otyr, şonu komitetler diktator ulanýar. Şoň üçin ütköşklat ýok. Häzir ine aýallary kempiden soň awtologçylar ketip, kempetdi. Onsoň daýhanlar kempetdi. Şeydip hersini aýratyn kempediýär bolýan adamlar üşanok. Şonuň üçin adamyň gaharlary gelýär, ýöne beýlek entek kempetmedik adam olary tansyp garşy ýa-ni kirlerini aýdanna balans döredýär. Onun daşyndan hem ýallaklara ýa-ni ýürde propagandanı döredip yine şuryaly balans döredip ýöne umumy adamlaryň haklaryny bozup olar pikirlerini kemsedip olaryň ýa-ni haklaryny ötkürmän gaýtyp diktatorlyň haklaryny ötkürüp diktator sistemasyny ötkürüp gelýärler. Şonu etmese şuru ýykylýar. Şoň üçin biziň geljegimiz ýok. Meni göň aýdýan. Biz şunu duruzmatok, bizi ýöne hemme zada gadançylyk bolan gadançylyk sokurdylar. Doğru. Inni şu meselede görýärmi? Halkyň şol birleşmediligi üçin rejim bir halky kemkemden bölýär-de. Ine ýadyňyza düşýän bolsa bir näçe ýyl mundan ozal ilki olimpiada geçirecek bahanasy bilen, Aziýada olimpiadasyny geçirecek bahanasy bilen Marin, Liwabyň, Daşowyň hem Balkanyň maşinlaryny paýtagta salmagy gadagan etdiler. Yani mardan gelýän ýolawçylar öz maşynyny gäwertiň ýanyna, ýanyň ýanyna goýup şo taýdan hamana takyp gaýtmaly ýa-da awtobusa minip gaýtmaly. Maňa gynansaňam paýtatyň ilaty begenni. Aha, inhanni biz artyk maç kazanç eder. Sebäbi ine bizini şol aňyrdan gelýän Liwaplylar, Daşowlar, Marlylar, Balkanlylar şäher paýtatyň içine goýup berilenok, olar maşynyny goýup bäri gaýtjak bolsa, bize pul töläp, biziň maşynada minip gaýtmaly diýip şoňa begendiler. Onuň bu begençlerin tek yatıp yatmanka birden allyda rejim diňe ak maşyn minmeli etdi. Yani diňe ak maşyn minmeli, başga hiç ýyly renkli maşyn bolmaly, gara da bolmaly, göwem bolmaly, gyzylam bolmaly. Ine bir eýem maşynlaryň hukugyny bozdy. Yani ulawluň, awtolawluň. Onuň muňa piýadalar mümkin begenenler-de. Aha, ine siz gymmat maşynlary minip ýördiňiz owadan. Näetdiňiz? Aldyňyzmy, almadyňyz? Ine siz öz owadança maşynlaryňyzy ummasyz pul berip ağ renke geçirmeli bolarsyňyz, renkletmeli bolarsyňyz diýip. Şeýdip rejim bütün ýol boyu halky bölüp gelýär. Halky bölüp azadan hukuklaryny alyp gysyk gelýär-de. Ini sen kirňse Murat geljekde şular näme tapyp biler şoňa meňdeş. Ýene näme garaşyp bolar şu sowatsyz, nadan rejimden, yani Berdimuhammedow bilen Şürik bilen şu nadan diktaturasy ýene näme tapyp biler? Gaty dogry aýtdyňyz, Apesa Prawan. Bular her bir jemgyýetiň bir ýa-ni bir bölek, bir jemgyýetiň bölek adamlaryna batyşlar edýärler, gadagançylyk edýärler. Benim pikirimçe gadagançylyk diňe güýçlenýär. Ine mysal üçin Türkmenistanyň daşynyň hiç migrantlaryň haklaryny bozdy, ýa-ni pasportlaryny uzaldan. Olam hak bozup görmek bolýar. Ya Türkmenistanyň daşyndaky adamlar içine getiren, olam bir hak bozup bolýar. Onu mysal üçin bardyň birden eden ok, bir jemgyýetiň bir bölegine edýär, beýlekleri ýa-ni öz ýalaklaryny şolara garşy urup.
Yine olar vatan dönükleri, daşar yurttaki çıkış ediyorlar, aktivist oluyorlar, hemmeti. Yine şoň için biz yolları yaptık. Pasportlar am uzatmaly. Yine şolara karşı propaganda. Doğru. Suriýaly her bölege garşy, jemgyýetin her bölegine garşy ýönükler ýetdirdiler. Gadagançylyk girdiler. Inniki gadagançylyklar men size aýdanyam bol. Mesela Inniki gadagançylyklar salgytlar galdyrarlar. Bakalar galdyrarlar. Olam haklar bozmakluk bolýar. Teýe bakalar sen galdyranda, ýa-ni bütün dünýä bakalar getirseň, onu aýlagan bütün dünýä getirmeliler. Ýa-ni meçhörne. Teýe adamlar onça gadanan oga. Ýa-ni adamyň satyn alış adı karytlarynyň meçhörü var. Onuň ýa-ni pul meçhörü var. Şoňa göre aýlyklary kontrol edip, ine Merkez Bank, Maliýe ministrliği, Iqtisad ministrliğini tir edip, şonu analiz edip, ýa-ni bakalary kontrol etmeli. O zatlara tir etmen, bakalar galdyryp, ine bakalar galdyrarlar. Bu ýüzde görürsiňiz. Hemme zadyň bakasy galar. Ýuwaş-ýuwaşdan öň gazet jurnallaryny söyleýän bolsaňyz, öz hasabyny töläýär prezidentden. Bir fondlary töläp başlarsyňyz. Oň daşyndan bular Türkmenistandan daşyna gidýänlere ýörüýse indi Türkiýede wiza edip adamlaryň daşyna çykmak ýa-ni mümkinçiliklerini petellerler. Ýene gadagan. Ýa-ni. Şu ýaly gadagançylar eder durur. Sebäbi halk nire tarapa bir deşik tapyp ösçek bolsa ýa öz haklaryny aljak bolsa ýa-da bozulmadyk haklarynyň urba bolsa şonu ulanyp başlarlar bolýar, onan bolar. Bunyň esas maksady halky türmede. Ne şoň üçin şol diktat. Ne şonuň üçin bular halk üçin işlerini oklar. Öz bähwitleri üçin, öz tokum üçin işleýärler. Üntörüň. Şoň roň tokumna hi gadagançylyk barmy? Aýal gyýlary Porsche sürüpýär, Mercedesler sürüpýär, ýürüýte sportiwny karlar sürüpýär 3,5 milyon dolardan. Aýal gyýlary kratka boğar Nuriya, botak sedýär. Hi gadagançylyk barmy? Ýok. Aýal gyýlary bularyň ýa-ni tokumnyň, dogonlarynyň, ýegenleriniň Dubai'ye varıp gelip krafet gelýärler özüne, aňyr varıp gelip balaklar gelýär, hemme zat gelýärler, edýärler. Gadagançylyk ýok. Ýene de Türkmen halkyny gadagançylyk edilmese, onda diktatura bolmaýar. Onda bular durmaýar, bular ösmeýär. Bularyň maksady diktaturany öz ýa-ni batışlaryny östürmek we wezipelerini taklamak. Şonu etmese, onu halk galyp öz haklaryny izin alyp haklary olarda hak bolmaz. Demek ki hak bilen обычный prezident hak bilen oňup bilen ok. Ine şoň üçin olar Gurbanulla bir kesel adam. Bu toran narkoman kesel adam. Oň kelletine geljek zatlaryny sizin pikiriňizde ýa adamyň pikiriňizde ýok. Sebäbi üntörüň. Ahal City gurulýan şäheriň iň merkezi prospektiniň adyny öz atynyň adyny goýýar. Bir olar Caligula. Awa. Ya da şol merkezi prospektiň edil başyna atynyň şeklini goýjak bolýar. Öz atynyň şeklini. Bir bular ýalatmam. İtin şekline goýdy. Öz itiniň Türkmen awaýynyň şeklini goýdy gyzyldan. Indi geljek bu, ýa-ni kellesine geljek zatlaryny onu Allah jan bilemeden aýdym. Bir kesel adamy kaçanla sen ýolbaşçylyk getirsen, hemmetini kesel edýär. Bunu şoňa bardy. Doğru. Indi gel häzir şanladan bir zat soraly. Bizim migrantlarymyz umuman türkmenler daşary ýurtlarda pasport meselesinde aýylgan kösenýärler. Sebäbi men ştaýda Şwetsiýada ýaşaýan, ştaýda dürli öňkü Sowet respublikalaryndan gelen adamlar barda. Hatda goňşy Özbegistandan gelen biziň goňşularymyzam ştaýda çagasy dowully bolyn. Şwetsiýanyň özünde nemäň ýa-ni özekleň ilçhanasy ýok, ýöne Germaniýada bar, Berlinde. Onda bular Germaniýa gitdiler-de, şo taýdan öz täze dogan çagalaryna şahatnama hemem neme alyp geldiler, pasport alyp geldiler. Hatta şu Özbegistanyň ilçhanalary hem ähli ýerlerde, daşary ýurtlarda öz graždanlaryna adarsyz, bidarsyz pasport berýärler. Indi gelin Janadan sorak görelim şunu. Gazastanda şu meselede näme hilka? Jana,
у нас есть тяжелейшая проблема. Это касается вот получения новых паспортов или продления сроков действия существующих паспортов. В этом отношении Туркменистан, на мой взгляд, является единственным государством в мире, который мучает почти что специально вот своих граждан, да, не выдает новые паспорта, чтобы получить, надо каждому туркменистанцу, находящемуся за пределами Туркменистана, вернуться в Туркменистан и там получить этот новый паспорт, потом снова выехать. А как обстоит дело в Казахстане в этом отношении? Вам тоже приходится возвращаться в Казахстан, чтобы продлить срок действия паспорта или получить новый паспорт? У нас такой паспорт можно получить. Единственный способ хорошо действует. И Жанна, ваш голос перебивается, путешествует. пожалуйста. Жанна, ваш голос перебивается. Так Можете слышно? держать микрофон? Так нормально Да, вот слышно? держите вот так вот, иначе перебивается слово. Ага, хорошо. Смотрите, в Казахстане по-другому ограничивают людей в праве на передвижение. Во-первых, действует закон о должниках, и люди не могут выехать. Во-вторых, паспорта просто очень дорого стоят. И я, например, недавно на своей странице тоже делала опрос. Мы понимаем, что людей, которые были за границей, не больше 5-8%. Казахстан сегодня стремительно нищает. За границу выезжают одни и те же. И, ну, допустим, за рубежом можно получить паспорт, пойти в посольстве продлить. Ну, таких проблем, как у вас, нет. У нас просто другая проблема. Малое количество людей может себе позволить поездку за границу. И если они выезжают на заработки, то, конечно, таких людей тоже не очень много. Они выезжают в Корею Южную, в основном в такие страны. Ну, либо уезжают совсем. Пока еще мы выездная нация. Мы пока еще выездная нация. Но вот именно этот момент у нас, ему могут положить конец какими способами? Такими же, как Путин это сделал. У нас просто уже сейчас не работают многие посольства, да? Невозможно получить визу. И железный занавес работает через другие инструменты. Если у вас прямо это делает ваш Аргадак, то у нас это делают через инструменты политические, дипломатические, руками, можно сказать, других дипломатов, других стран. Ну да. Потому что они перестают работать у нас. Да. В Туркменистане сейчас идут уже упорные слухи о том, что единственная страна, фактически Турция, вот безвизовая, да, на 3 месяца, если я не ошибаюсь, люди могут приезжать и работать то ли на год, то ли на 3 месяца. Теперь вот планируется со стороны режима ввести визовые порядки даже с Турцией. У вас как в этом отношении? У вас... Ну, Турция свободная страна для въезда для Казахстана. Визовый режим, у нас мало стран, с которыми, ну, в смысле, все страны Запада, естественно, с визовым режимом, а все, что связано с диктаторами, все это как-то попроще, конечно же, да. Но я считаю, что если у вас такое случится, да, если наступит визовый режим с Турцией, кто бы его ни наложил, Эрдоган, либо это сделает ваш, тем более, правитель, да, я думаю, что это будет серьезный взрыв внутри страны. Внутри страны будут серьезные волнения у вас на эту тему. Ну, Эрдоган точно не наложит никаких запретов, потому что Эрдоган не может ущемлять права туркмен. Но вот туркменский режим, как раз с его стороны сейчас идут такие поползновения, чтобы отнять последние возможности у людей свободно выезжать хоть в какую-то страну и зарабатывать там кусок хлеба. Но мы сейчас зададим вопрос в этом отношении Мураду. Мурад, тогда, значит, у нас время уже заканчивается. Да, у нас время мало, надо сворачивать нам протест, потому что у нас время определенно. Да, я понимаю, я смотрю на часы. Diyecek adımla hurmatlı vatandaşlar, biz protestə deməyirdi etmeli. Birinci ölen haklarımızı qorup başlamalı. Biz haklarımızı qoramasak, bizim haklarımızı batış edip, yani hem Türkmenistan'ın prezidenti,
hem Gurbanuly, hem şoňa işleyen yallaklar, hukuk goramayan organlar şular bize baş edip bizim haklarımızı alarlar. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny işletilecek diňe Türkmen halky. Başga adama ýa-ni biz dayanmaly. Şonuň üçin öz haklaryňyzy goran, hiç tarapdan gorkmak. Arkaňyzda konstitusiýa bar, arkaňyzda kanun bar. Şonu işletmelidir. Hemme. Sağ olun. Köp sağ olun. Arkaňyzda hakykat bar diýsene, şu häzirki siziň hak hukuklaryňyzy iýen, size eziyet berýän, ezýän, terror edýän adamlaryň hemmesiniň soňky günler türmede geçer. Özüm şu günler gaty ýakynlady häzir. Ol elbetde daşary siýasat bilen bagly, halkara ýagdaý bilen bagly. Biziň şu Orta Aziýadaky neçis diktatorlarymyzy gollap oturan iň aýlygan diktator öz peýale adyp gaty güýçli döwletlerin garşysyna gitdi. Şoň üçin oň inni günü sanalgy. Şol diktator uçup gidenne öz nemesinden, kürsüsinden Berdi Muhammedowyň hem tohumynyň hem beýleklerin hem hemmesiniň hem soň geler. Şoň üçin adamlar magtumulyň aýdyşy ýaly gara wardyr ýersiz urulan taýakda garip sen ýyglama şiirdek bolar senniye. Öz hak hukugyňyz üçin şiirdek görüşiň, hem egniňizi gysmaň, gorkmaň hiç zatdan. Gorkuň ölüme peýdasy ýok diýär türkmenler. Eger adamyň ajaly ýetse, ol gorksun, gorkmasyn, ol ajal oň ýakasyndan tutýar. Şoň üçin hem öz hak hukugyňyzyň, çağalaryňyzyň, maşgalaryňyzyň hak hukugy üçin görüşiň. Görüşmeseň bu dünýede hiç zat ýok. Ondan näme? Köp sağ olun Murat, Janna. Sağ olun. Bizim gepleşigimizde gatnaşyp şu gönümel gepleşikde Paris, Stockholm aralygyndaki gönü gepleşige gatnaşanyňyz üçin biz size uly minnetdarlyk bildirýäris. Спасибо, Жанна, что вы участвовали в нашей передаче, прямой живой передаче между Парижем и Стокгольмом. Спасибо, удачи вам, и будем надеяться, что в нашей Средней Азии, любимой, воцарится рано или поздно демократические порядки, и наши народы тоже будут в семье передовых стран мира. Рахмет. Рахмет, sağ bolunuz. Köp sağ olun. Gaderli illeşler, yine de efirde duşýançak. Hoş kalın. Sağ olun.